सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद है तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज दी अपनी जिहड़ी वीडियो है ये वीडियो नंबर 26 है तो आपां इस वीडियो नूं बहुत ही दिनों बाद बना रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया सीगा कि मैं आप भी रीड की प्रिपरेशन है जी वो करनी स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों तुसीं यकीन ना मनोगे, मैं पंजाबी ते इंग्लिश नूं छड्ड के बाकी सबजैक्ट ही तैयार कर रहा, क्योंकि मैनूं पता है कि इधरों नंबर ठीक ठाक बन ही जाते होंदे आ, बट इन्नी भी अणगहली नहीं की भी आपां इन्हां सबजैक्ट नूं भी ध्यान दे विच रख रहे हैं। फिर ही आपां इन्ने सारी प्रीवियस ईयर नूं भी डिस्कस कर ही चुके हैं। वैसे दोस्तों अपना लास्ट प्रीवियस ईयर है, मैं ये तो नहीं कहता कि तुहाडी ये वीडियो भी लास्ट होगी। आपां होर भी जिहड़ियां वीडियोज़ होणगियां जी कोशिश करांगे कि मैं तुहानूं 2-4 वीडियोज़ होर प्रोवाइड करावां जिथे बहुत सारे क्वेश्चन होण। तो दोस्तों इन्हां प्रीवियस ईयर के थ्रू ही अपने जिहड़े नंबर हैगे आ जी वो काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि जिहड़ा तो तुहाडा हैगा पैराग्राफ ते पोयम भी इहदे विच तां तुसीं कुछ नहीं कह सकते कि तुहाडे इत्थे किन्ने क नंबर आ सकते हैं, भी तुहाडी आप दी अंडरस्टैंडिंग ते डिपेंड करता। बट जे आपां गल करिए पैडागोजी दे पैडागोजी की, तो आप पहला भी सीटेट जो आया सगा पेपर उदों भी आप काफ़ी पैडागोजी के प्रश्न पंजाबी वाले वो डिस्कस किए थे। हुण भी आप पंजाबी पैडागोजी के कुछ प्रश्नों को डिस्कस कर ही रहे हैं, पोयम भी डिस्कस करांगे, ग्रामर दे भी आप डिस्कस कर रहे हैं। लगभग आप 600 प्रश्नों भी आप डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों अज की क्लास के भी अपने कुछ 60 के प्रश्न होंगे जिन्होंने आप चंगी तरह समझने की कोशिश करांगे। तो दोस्तों जो तुसीं अपना साथ है वो बनाए रखना है। तो सैशन की PDF भी मैं अपने टैलीग्राम चैनल पर जिहदा नाम है डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट उत्थे सेंड कर दूंगा। तो तुसीं दोबारा तो एक बार क्वेश्चन पेपर जिहड़ा भी होएगा तुसीं इहनूं वेख सकते हो। जे मैं गल करा इस पेपर की, ये तुहाडा प्रीवियस ईयर है दोस्तों, तो ये पेपर जिहड़ा है ये 2017 दे विच्चों जी ये लिया गया सीगा। 2017 दे विच ये पेपर होया सीगा, ठीक है जी, पेपर 2 का। तो आप इत्थे कुछ 60 के प्रश्न होणगे तो आप इन्हां सारिआं नूं ही बहुत ही चंगी तरह डिस्कस करांगे। सो दोस्तों जेकर तुसीं अपने चैनल ते नवे हो, अपने इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इन्हू सबसक्राइब कर लियो जी। तो आने वाली वीडियोज़ में मिस ना करने लई जोड़ा बैल आइकन है दोस्तों तुसीं वो भी प्रेस कर लियो। सो दोस्तों शुरू करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो। जिहड़ा पहला प्रश्न है तुहानूं ये पूछा जा रहा कि विशेषण किन्ने प्रकार के हुंदे हन। सो विशेषण दियां तुहानूं दसणियां हैगियां जी किस्मां कि किन्ने प्रकार के हुंदे ने जी, कि ये 3 दे हुंदे ने, 4 दे, 5 दे या फिर 2 दे। सो दोस्तों तुहानूं सारिआं नूं पता होगा, ये आपां पहलां भी डिस्कस कर चुके हैं। जिहड़े विशेषण हुंदे ने दोस्तों ये किन्ने तरह के हुंदे ने, ये 5 तरह के जिहड़े विशेषण है जी हुंदे ने, ठीक है दोस्तों। सो अपना सही जवाब की हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी तुहाडा सही जवाब है जी। हुण चलदे हैं अगले प्रश्न ते कि कुड़िए कोई काम की गल कर लिया कर, ठीक है जी। इत्थे ये वाक विस्मक की किहड़ी किस्म है, मैनूं तां लगदा इत्थे नी कुड़िए आउणा सीगा, बट ये पुछ रहे हैं कि ये की है, भी ये तुहानूं की संबोधनी है, कि प्रश्नवाचक है, कि सत्कारवाचक है या फिर ये असीमवाचक है। सो दोस्तों तुसीं सोच के दसो कि कुड़िए कोई काम की गल भी कर लिया कर भी वाक विस्मक की ये किहड़ी किस्म है, कि ये संबोधनी है, प्रश्नवाचक, सत्कारवाचक या फिर असीमवाचक। सो दोस्तों ये सत्कार तो किया जा नहीं रहा, ना तो इत्थे कोई प्रश्न पूछा जा रहा। सो इत्थे जिहड़ा ये संबोधन किया जा रहा कि कुड़िए कोई काम की गल भी कर लिया कर, ठीक है जी। सो इत्थे जिहड़ा सही जवाब है वह है संबोधनी, ठीक है जी, संबोधनी। संबोधन नहीं किया जा रहा ना उन्होंने एक हिसाब का। सो इत्थे तुहाडा हो गया ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। हुण चलते हैं अगले प्रश्न ते। अगले प्रश्न नूं वेखदे हैं। अगले प्रश्न ते की पूछा जा रहा कि एक चंगा अध्यापक वो है जो, भी एक अध्यापक है जी वो चंगा अध्यापक कौन हो सकता है। इन्हां सारे कथनों नूं आपां पढ़दे हैं तो फिर जवाब दिंदे हैं। ये कहो कि मैं सब कुछ जानता हाँ, कि जे तुसीं कह रहे हो कि भी मैनूं तां सारा कुछ आउंदा ते की तुसीं चंगा अध्यापक हो सकते हो, या फिर केवल अपनी तनख्वाह ਵਧਾਉਣ ਲਈ संघर्ष करता रहे कि भी मेरी तनख्वाह तो बहुत घट है, मैं भी है ना भी बहुत भी मैं मेरी तनख्वाह ਵਧਾਈ जाए, भी संघर्ष स्ट्रगल करता रहे, कि ये हो सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी मुश्किल वस्तु समग्री नूं विद्यार्थी लिए आसान बनाना या फिर अपने ज्ञान के भंडार नूं कदे नहीं ਵਧਾਉਣਾ। नहीं ਵਧਾਉਣਾ ये गल गलत है जी। मैं ये सब कुछ मैं जानदा ये तो गल ये भी गलत होगी जी कि मैनू ही सारा कुछ पता, मैनू सब कुछ पता हैगा जी। केवल अपनी तनख्वाह बारे भी सोचना ये भी गलत गल है। ऑप्शन नंबर जिहड़ा सी है ये तुहाडा सही जवाब है कि मुश्किल जिहड़ी तुहाडी कॉन्टेंट है भी सब्जैक्ट मैटर है भी उहनूं सौखे तरीके नाल बच्चों के सामने प्रोवाइड कराउणा यही तुहाडा की है जी, ये सही जवाब है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी तुहाडा सही जवाब है जी। चलते हैं अज दे अपने अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है, जेकर तुहाडी जमात विच बहुते विद्यार्थी कमज़ोर हन तां तुहानूं चाहीदा है कि तुसीं, जेकर तुहाडी जमात विच बहुते जिहड़े विद्यार्थी ने जी वो कमज़ोर हन तां तुहानूं चाहीदा है कि तुसीं की करोगे, हुशियार विद्यार्थियों वाल ध्यान ना देओगे या फिर अपने अध्यापन की गति तेज रखो, विद्यार्थी की सूझबूझ का पद्धर वधे या ना वधे। भी तुसीं आपदी जिहड़ी टीचिंग है वो स्पीड है जी वो कह रहे हैं कि तुसीं आपदी स्पीड है जिहड़ी मेनटेन नहीं, मतलब कि तुसीं तेज ही रखो, ते बच्चों को भावें समझ लगे ना लगे, उन्हों का जिहड़ी अंडरस्टैंडिंग का लैवल है भी वो समझ लगता या नहीं लगता, बस तुसीं आपदा पढ़ाई कंटीन्यू रखो। या फिर अपने अध्यापन की गति
ਧੀਮੀ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਟੀਚਿੰਗ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵਧੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਲਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਗਿਫਟਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੁਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੌਰੀ ਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮੈਥਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। 36ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਿਯਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 100 ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, 99% ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕੇਵਲ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਉਚਾਰਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਰੀਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ
मैं यही सेम क्वेश्चन पहला भी कराया सीगा ते उत्थे मैं तुहानूं दस्सिया सीगा भी टेप रिकॉर्डर इहदा सही जवाब है। ठीक है जी, जे आपां उचारण ठीक करना। ठीक है जी, इत्थे की लिखिया होया उचारण ठीक करन लई किहड़ा साधन वधेरे लाभदायक है ते टेप रिकॉर्डर सही किवें हो सकदा। वैसे दोस्तों इहदा जिहड़ा रीट ने जवाब दिता है वो है टैलीविजन। सो दोस्तों बिल्कुल ये गल भी तुहाडी सही हो सकदी कि टीवी दे विचों आपां जिहड़ियां भी गल्लां होणगीਆਂ आपां ओह सुण के उचारण है जी आपदा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, बट इत्थे टेप रिकॉर्डर की भी गल है जेकर आप एक सैशन वाला पहला भी लगाया होवे उत्थे उन्होंने जवाब है जो टेप रिकॉर्डर दिता सीगा। ठीक है जी, बट तुसी रीड दे लेटेस्ट आंसर नाल ही जाओ कि ठीक है जी इहदा जिहड़ा सही जवाब है वो हो सकता है टैलीविजन। ठीक है जी, टेप रिकॉर्डर दे विच तां इह गल आ जाती है ना कि ठीक है तुसी आपदियां जिहड़ियां गल्लां ने वो उत्थे प्रनाउंस कर दिता। ठीक है जी, टेप रिकॉर्डर दे विचों आपदियां गल्लां नूं रिकॉर्ड कर लिया तो तुसी ओनू किसी कोल लैके जाओ टीचर नूं सुणाओ कि हाँ जी दसो सर कि मेरा जिहड़ी प्रोनाउंसिएशन है वो सही हुई या नहीं हुई। ठीक है, जेकर तुसी गल करो टीवी की, टीवी तो जिहड़ी भी प्रोनाउंसिएशन है तुसी वो सीख लई, बट जे तुसी उही बोल रहे हो तुहानूं इवैल्यूएट कौन करेगा। ठीक है जी, सो गल तां वैसे इहदा सही जवाब तो टैलीविजन ही है, बट जिहड़े भी होर जिहड़े मेरे थॉट्स सीगे इस क्वेश्चन नूं लैके भी मैं तुहाडे नाल ओह साझे कीते ने जी, क्योंकि कई बार इहो जिहे प्रश्न आ जांदे ने जिहड़े कि अपने हिसाब नाल तां सही हुंदे ने, बट जिहड़ा रीट है, सी टैट है, PS टैट है, वो आपदे हिसाब नाल कोई होर ही जवाब दे दिंदे आ। ठीक है जी, क्योंकि वो आपदे थिंकिंग हिसाब नाल सोचदे आ। कई क्वेश्चन इहो जिहे भी हुंदे ने जिहदे आपां दो तरीके नाल भी उहनूं सोच सकदे आ। सो इहदे ते तां तुसीं जाओ टैलीविजन ते ही, बाकी जिहड़ी गल सीगी ये भी मैं तुहानूं दस ही दित्ती है। ठीक है जी, कि टैलीविजन दा सही जवाब है भी ठीक उचारण करन लई भी भाषा उचारण ठीक करन लई टैलीविजन है जी लाभदायक हो सकता है। गल करिए 38वें क्वेश्चन की, हेठ लिखिया विचों अशाब्दिक साधन चुनो। ठीक है जी, अशाब्दिक साधन मन के चलो भी जिहड़ा कि जिन्हों समझाउण लई बोलण दी लोड़ ना पवे। शब्द चित्र, तुलना, रूपक या फिर मॉडल। इत्थे जिहड़ा सही जवाब है की है जी, ये सारे जिहड़े हैगे जी ये जे तुसीं ऑड वन आउट कढोगे ना सो इत्थे भी तुहाडा जिहड़ा सही जवाब है वो मॉडल ही बनेगा। मॉडल की हुंदा जी, जिवें कि कोई धरती का मॉडल है, जिवें ग्लोब है, ग्लोब इज वट इज ग्लोब, ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, सो ये की है जी मॉडल की है जी, ये अशाब्दिक जिहड़ा साधन है जी ये आपां चुनिया है ऑप्शन नंबर सी। अभिनय जिहड़ी प्रणाली है इहदा संबंध किस नाल है। अभिनय वैसे हुंदा की है, ये हुंदी है एक्टिंग। जे मैं एक्टिंग की गल करती सो इहदा जवाब तो तुसीं हुण दे ही देना चाहिए तुहानूं कि यह नाटक सिक्ख्या है, वार्तक सिक्ख्या है, व्याकरण सिक्ख्या है या फिर आलोचना है। सो दोस्तों अभिनय प्रणाली की जे आपां गल करिए यह है नाटक सिक्ख्या, इहदा संबंध नाटक सिक्ख्या नाल है। ऑप्शन नंबर ए नाल तुसीं कर लिओ टिक। चलदे हां अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है इहदे विच तुहानूं इह पुछिया जा रहा कि बच्चा मात भाषा कित्थों सिੱਖਦਾ है। जेकर आपां गल करिए मात भाषा की, सो बच्चा जिहड़ा मात भाषा है वह कित्थों सिੱਖ सकदा है जी, बाजार विचों, मेले विचों, डॉक्टर कोलों या फिर माँ तो। सो दोस्तों दसो इत्थे किहड़ा जवाब है जो सही हो सकता है। सो जेकर आपां इत्थे सही जवाब की गल करिए भी जिहड़ा बच्चा है मात भाषा ये माँ तो सीख सकता है, ऑप्शन नंबर जिहड़ा डी है जी ये सही जवाब है। क्योंकि जिहड़ी मात भाषा है, मात हुंदा की है, मात यानी कि मदर तो मेनली, क्योंकि बच्चा जिहड़ा हुंदा वो शुरू दे विच अपनी माँ कोल ही हुंदा ना भी वो, क्योंकि सारा जिहड़ा पालन पोषण है उहदा जिहड़ा कह लो जी कि जिहड़ा भी कोई भी होर भी गलबात हुंदी है भी उन्होंने शुरू तो लैके एंड तक भी माँ का जिहड़ा बहुत ही अहम भूमिका हुंदी है। सो बच्चे की मात भाषा सिखलाई विच ये माँ का बहुत ही वड्डा योगदान हुंदा है। हुण चलदे हां जी, ये अपना एक पैराग्राफ है, तुसीं इहनूं पढ़ लिओ एक बार। वैसे तो मैं दोस्तों पहलां ही तुहानूं PDF ग्रुप दे विच सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, तुसीं पढ़ लिओ इहनूं। साडे स्कूलों में मैं फिर भी एक बार पढ़ के सुना दिना। साडे स्कूलों में पुस्तकालयों की मौजूदा हालत संतोखजनक नहीं है। हर प्रबंधन के सिक्ख्या अधिकारी इस गल नाल सहमत है कि हरेक स्कूल में पुस्तकालय जरूरी होना चाहिए है, फिर भी वह इस दे योग प्रबंध वाल ध्यान नहीं देंदे। बहुत सारे स्कूलों में तां पुस्तकालय है ही नहीं। अजिहे स्कूलों के प्रबंधक धन की घाट या स्थान की घाट का बहाना बना के इस तो बचण लई कोशिश करते हैं। ये ठीक नहीं है। स्कूल में पुस्तकालय की महत्ता नूं समझते हुए उस लई धन ते साधन दोहां का प्रबंध करना चाहिए है। जेकर असीं सिक्ख्या के खेतर में समाज ते राष्ट्र की सेवा करना चाहते हाँ तो सानूं हर स्कूल में पुस्तकालय की स्थापना लई लोड़ींदे प्रबंध करने पैणगे। ठीक है जी, उम्मीद है तुसीं पढ़ लिया होगा, तुसीं दोबारा भी पढ़ सकते हो जेकर ना समझ लग्या होवे। हुण प्रश्नां नूं वेखदे हां। स्कूल शब्द किहड़ा नाम है, कि यह जातिवाचक नाम है, निजवाचक नाम है, भाववाचक नाम है या फिर पदार्थवाचक नाम है। दोस्तों मैं इत्थे ज़्यादा इनू बहुता डिस्कस करूँगा नहीं, ये जिहड़ा है जातिवाचक नाम है। ठीक है जी, स्कूल की है जी किसी जाति का बोध करवा रहा। ठीक है जी, ऑर्डिनरी स्कूल है जी, जातिवाचक नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न ते। हरेक स्कूल में एक पुस्तकालय होना जरूर होना चाहिए है। वाक विच कारक किहड़ा प्रकार है, कि ये अपादान कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है या फिर
ਸੰਪਾਦਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਆਉਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦੀ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ, ਕਰਨ ਕਾਰਕ, ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ, ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ, ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਸ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਇਲ ਟਹਿਣੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਮਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਹਿਣੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰਨ ਕਾਰਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਤੇ, ਤੇ, ਵਿੱਚ, ਪਰ, ਅੰਦਰ ਆਦਿ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ, ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਕੂਲ, ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਹੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋਗੇ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਾਤਮਕ ਹੈ, ਅਗੇਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਤੋਖ ਪਲੱਸ ਜਨਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਤੋਖਜਨਕ, ਸੰਤੋਖ ਪਲੱਸ ਜਨਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਤੋਖਤਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਨਕ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਧੂਏ ਨੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਚਾਹੇ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰਹਿਣ ਖੁੰਹਦ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਿਰਲੇਖ ਇਹਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਜਾ ਨੂੰ, ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ, ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਸਤ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਧੂਏ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿਣ ਖੁੰਹਦ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਂਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ 2017 ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ, ਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਰੀਡ ਦਾ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਨੀਮਮ 25 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਚਲੋ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਓਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਖੁੰਦ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਅਗੇਤਰ ਹੈ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ अलंकार है ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋੜਨਾ ਤੋੜਨਾ ਉਤਾਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਉਣਾ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋੜਨਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋੜਨਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ किसने शुरू किया सीगा सो ये दोस्तों ये जिहड़ा प्रश्न है भुलेखे नाल भी गलत ना कर दिओ काफ़ी सौखा क्वेश्चन है तो CDP दे विचों भी बहुत बार पूछा जाता हुंदा बेंजामिन फ्रैंकलिन विलियम जेम्स अरस्तू या फिर फ्रैडरिक फ्रोबेल सो दोस्तों ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्रैडरिक फ्रोबेल ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ फ्रैडरिक फ्रोबेल इज द राइट आंसर ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਮਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਚਿਤ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ ਸਕੂਲ ਗਲਾਸ ਲక్ష్ਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਲ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਦਭਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਲక్ష్ਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਤਸਮ ਤਦਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਲਾਦ ਪੁੱਤਰ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਮਾਰੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼ ਦਾ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੇ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਬਾਗ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਖਾ ਪੀ ਆਦਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣ ਵੀ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਯੋਗ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਸਮਝਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ 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 ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਸ਼ਹਿਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੋ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸੂਰਮੇਦਾਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਸੋ ਅਗੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾ ਪਲਸ ਆਤਮਾ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਖਾਣ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਬੋਣੀ ਸਦਾਈ ਸੋਹਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਪਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ 'ਚ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਲੇ ਜਾਂ ਮਿਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ, ਨਿਜਵਾਚਕ ਨਾਂਵ, ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥਵਾਚਕ ਨਾਂਵ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੋਲੇ ਜਾਂ ਮਿਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਜਵਾਚਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾਂਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 30 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 31ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੇਵਲ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕੇਵਲ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਅਭਿਨੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਕੇਵਲ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਆਪਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਕਰਤਾ, ਗਾਈਡ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਵੇ। ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ, ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ, ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਨਬਾਇਸਡ ਹੋਵੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਖੂਬੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਔਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਔਗੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਤਾ ਮੈਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਥਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੀਜੇ ਰੁਲਾਨ, AC ਡੈਂਟ, AV ਵੈਸਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ W ਕਾਇਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ W ਕਾਇਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? 1932 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿੰਗੁਆ ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ। 1932 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 1770 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, 1860 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1960 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ? USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1950 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 1950 ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 1960 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਵਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਦਿ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੀ ਵੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਦਿ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 66ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਬੋਲ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੋਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਦੇਵੇ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਲੂਮਫੀਲਡ ਨੇ, ਮਿਲੀਅਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ? ਅਜਿਹਾ ਬੋਲ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੋਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਹਰਕੀਤਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰਕੀਰਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਕੀਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਤੀਬ, ਮੇਲ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ? ਸਮਾਸ ਦੇ, ਯੋਜਕ ਤੇ, ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਦੇ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਵੀ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੈ ਭਾਗ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਬਣਾਓ। ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਉਸਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਸੌਰੀ, ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਉਸਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਧੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ, ਉਂਗਲ ਕਰਨਾ, ਲੋਈ ਲਾਉਣੀ, ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਝਾਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ, ਸੂਰ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਆਦਿ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਠੀਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਠੀਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬਸ ਵੱਲ ਹੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ CTET PSTET ਪਾਸ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਨ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਮੁਰਗੀ ਖਾਣਾ, ਸੂਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਉੱਤੇ, ਕੇਵਲ ਸੂਰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਉੱਤੇ, ਕੇਵਲ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਣ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ, ਸੂਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸੂਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵਿਕਾਸ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੇਨਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਮੂਰਤਾਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਗੁੰਝਲ ਪਲੱਸ ਦਾਰ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਪਿਛੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 74ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਕ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੀ C ਲੋੜ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਤੇ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ C ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ C ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਪੜਨਾਂਵ ਹੈ, ਨਾਂਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਪਾਲਣਾ। ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਂਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਹੈ। ਪੋਇਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਕੇ ਜੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ PDF ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਰੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ? ਕਾਮਾਂ ਦੇ, ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੇਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ। ਮਿੱਠਾ, ਖੱਟਾ, ਬਕਬਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਸ਼ੈਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੋਹਰਾਂ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਮਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਵਾਹਾਂ ਭਗਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵਾਕਣ, ਪੱਤਰ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵਰਗੇ, ਚੂਰੀ ਪਾਵਣ ਕਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਯਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਚੁੰਮਾਂ ਤੇ ਗਲ ਲਾਵਾਂ,
ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵਾਕਣ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਖਿਡਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਚੁੰਮਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਜਦ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਝੁੰਮਣ, ਤੇਜ ਵਹਾਣ ਜਦ ਮਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਕਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਦੋਹਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਮਾ ਟਾਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਮਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਟਾਮਾ ਟਾਮਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੂਰੀ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਹਲਕੇ ਝੁੰਮਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੂਏ ਨਾਲ ਚੁੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਹਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੁੱਖ ਹਲਕੇ ਝੁੰਮਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆ ਗਲਤੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਨਹਿਰ, 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 ਨਹਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ 80ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਹਰਾਮ, ਹੱਕ ਹਾਕਮ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਕ ਕਮਾਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੈ ਹੱਕ ਹਲਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੇਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭੋ। ਖਾਕਦਾਨ, ਬਾਕਮਾਲ, ਕਲਗੀਧਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਬਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾ ਪਲੱਸ ਕਮਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਅਗੇਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੁੜੱਤਣ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਸਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੱਤਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ, ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੈ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਨਾਂਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਵਾਕ ਵਿਸਮਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? हैरानीजनक वाचक विस्मयक, असीम वाचक, सूचनावाचक, फटकारवाचक। सो सुनो जी, इसकी पुकार सुनो। ये कहते सूचना नहीं दी जा रही। ठीक है जी। सो ये गल है जी सूचनावाचक विस्मयक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न ते। कुक्कड़ शब्द का स्त्रीलिंग चुनो। मुर्गा, बतख, मोरनी, कुकड़ी। ठीक है जी। सो इसका जो सही जवाब है वह है कुकड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न ते। सिक्ख्या प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। उद्देश्य सिक्ख्या मूल्यांकन, स्कूल, सरकार, फिरका, अध्यापन प्रक्रिया मूल्यांकन या फिर उद्देश्य अध्यापन ते अध्यापन दियां प्रस्तुतियां अगे सिक्ख्यार्थी। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी तो लाओ भी ना, एक तो गलत है जी। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है तो बी भी गलत है। अध्यापन प्रक्रिया ते मूल्यांकन ये जो प्रोसैस है ना जी, टीचिंग लर्निंग प्रोसैस जो कुछ भी है, टीचिंग प्रोसैस फिर की कह लो जी ईवैल्यूएशन, यही जो 3 प्रमुख है ने जी, अंग है ने। ये अज का अपना लास्ट प्रश्न है जी। एक अध्यापक को की होना चाहिए है? शौकीनी लाने का ढंग होना चाहिए है। ठीक है जी। कि वाल किवें सवारने आ ते होर भी वधिया है ना बन के किवें जाना। ठीक है जी। ये होना चाहिए या फिर बाल मनोविग्यान का इत्थे कह लो भी साइकोलॉजी का उन्होंने ज्ञान होना चाहिए भी बच्चों की जी साइकोलॉजी होंगी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, वो बारे ज्ञान होना चाहिए। सज़ा देने का हुनर या फिर बच्चों को निरुत्साह भी डिस्करेज करने का जो हुनर है जी होना चाहिए है। ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल गलत है। सज़ा तो बिल्कुल आप किसी को नहीं देनी। बेशक तुम क्लासा के देंदे होवोगे जो भी तुम टीचिंग प्रैक्टिस लाई होगी, बट ये आप काम नहीं करना होंगे इन्हों के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। बाकी थोड़ा बहुत झटकन की लड़ पैंदी ही है, बट इनू नहीं मानते। ठीक है ना जी। ਜਿਹੜੇ भी NCTE है इन्हों की ਜਿਹੜੀਆਂ पॉलिसीज़ ने पैडागोजी के ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕੀਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20 ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚੇ टीचर ਨੂੰ ਚਾइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का ज्ञान है जी बहुत ही चंगी तरह वो होना चाहिए, फिर ही आप की कर सकते हैं
ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫਤੇ 2 ਹਫਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਰੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ, ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੌਕ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੈਰੀ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।